अच्छा माने काली भाबती विषय देखुलु आमकर समस्या जोटा आम सम्मुखीन होचु जे आजिकल अनेक निजको प्रेरित बा भाबादी बोली दाबी करती तेणु आम दुईटा बड़ पदवी जमी समस्ते पढ़िलु बा जानिछु एफिसियो 4:11 से कहा कहा को प्रेरित कहा कहा को भाववादी कहा को सुसमाचार प्रचारक पुणी कहा कहा को पालक और शिक्षक रूपे नियुक्त करी दान करियछंती। प्रथम एटा बुझवा हेले आमे खंड वाक्य बुझवा ना आम सब देखुचु खंड वाक्य बुझा हम ना मैंने खंड वाक्य न बुझापी कौन कले आपको आम स्पष्ट भाव में बुझार ये पाउल कौन कहवाई इच्छा करुँच तो आम जदि ऊपर को जीवा एक पदरे एटा आगे आम 4 अध्याय तार 1 रु 17 गोटे अंश आतापर माने 17 कर बा 1 रु 16 कर 1 रु 16 कले टे सरल हम 1 रु 16 आ 17 रु 32 दुईटा भाग करवा आम समस्ते मन रख एफिसियो तार 4 1 रु 16 1 रु 16 तापर 4 17 रु 32 दुईटा भाग कले आम जानी पारबा एक जो पढ़ुच लेखा जो अतः प्रभु हेतु बंदी जे मु तुम मानू अनुरोध करुअछि तापर 17 लेखा अतः मु प्रभु नाम विशेष अनुरोध करी कहूअछि। तो यहाँ गोटे डिविजन एटा गोटे विभाजन गोटे अध्याय को आम देखुचु गोटे विभाजन आम देखिपार केमती विभाजन होउछि। तो आम भल भाव शुण यहाँ भल भाव शुण जदि क्या प्रथम ये अंश कौन अच्छी न जान आम बुझीपारबा ना प्रथम आम कौन कलु विभाजन कलु अध्याय को 1 रु 16 आ 17 रु 32 विभाजन कलु आ विभाजन रे आम 1 रु 16 जो देखू जे 3 अध्याय शेष बेले आम देखुचु जे जुगे जुगे पुरुषानुक्रमे मंडली और ख्रीष्ट जीशु द्वारा ताहांकर गौरव हाउ ये आम देखुचु 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय आसला बेलू मंडली कथा आम ये देखुचु मंडली आ से मंडली केमिति निष्ठा पाइब से विषय रे 4 अध्याय लेखा जाउछि मंडली केमिति निष्ठा मंडली किपरि निष्ठा प्राप्त हब सेटा पाउल कहवाई इच्छा करुछंती। एठी माने देखो से प्रथम अनुरोध करुछंती आ जेते से अनुरोध करुछंती से सब वर्णना करने बंदी थाई कर से अनुरोध करुछंती बंधनग्रस्त होई अनुरोध करुछंती माने मनकर हाथ बंधाई जायछि तथापि से अनुरोध करुछंती कौन अनुरोध करुछंती तुम माने जेपरि जो आह्वान रे आहुत होई अछ सेथिर योग्य आचरण कर मन रखब प्रत्येक चिट्ठी दुई भाग विभक्त है प्रत्येक चिट्ठी माने रोमियो रु आरंभ करी जिहुदा पर्यंत देखो चिट्ठीटा 2 भाग रे थाए गोटे हला प्रथम भाग मु सरल भाव कहूँ शिक्षा प्रथम भाग है शिक्षा द्वितीय भाग है शिष्टाचार जदि ठीक शिक्षा दि जाए शिष्टाचार भल रहिबो गोटे आ गोटे कथा कही मन प्रथम है कौन शिक्षा पाउल प्रथम शिक्षा दियंती तापरे शिष्टाचार विषय कहते अर्थात शिक्षा देते भल भल शिक्षा हेले शिष्टाचार भल हम आ गोटे विषय शुणुव आदेश आदेश आ गोटे है आचरण यदि आदेश जोटा प्रभु वाक्य अनुसार दियंती बा आज्ञा दियंती तो आचरण ठीक हो पार यदि आदेश ठीक आम जानी पार्लु ना तो आमर आचरण भी ठीक हो पार ना। तो प्रत्येक चिट्ठी रे मानती माने गोटे 15-20टा शब्द अच्छी किंतु 2टा शब्द मन रखते गोटे शिक्षा
आ गोटे है शिष्टाचार आ गोटे आज्ञा बा आदेश आ गोटे है आचरण। तो प्रथम मतटा विश्वास मत कहती तापर आचरण कथा पाउल कहती। तेणु 1 ରୁ 3 से शिक्षा दियंती डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन जोटा कह जाए शिक्षा दियंती डॉक्ट्रिन माने शिक्षा। तापर 4 ରୁ 6 सेटा केमिति आमने आचरण देखाई पारिबा। अन्य भाव में जदि आमने देखू आ गोटे शब्द अच्छी अनेक शब्द अच्छी गोटे है प्रवचन आ गोटे है प्रयोग। गोटे अंश से प्रवचन दियंती आ गोटे आड़े कौन करती प्रयोग केमती जीवन में प्रयोग कर सेटा करती। तेणु खाली शिक्षा जमी मु जो शिक्षा दूसरी किसी लाभ हम ना जुक्ति एटा किंतु जो शिक्षा पाउल दौले से शिक्षार कौन थी शिष्टाचार थिला। जो आज्ञा आदेश दौते से आचरण थिला। जो प्रवचन कहते से प्रयोग थिला। खाली गोटे कथा से कहू नथिले खाली माने सत्य शिक्षा दौ नथिले सत्य शिक्षा सहित कौन करते सत्य माने शिष्टाचार से कहते। तेणु अनेक शब्द अच्छी किंतु यही शब्द गुड़ाक मन रखि प्रत्येक चिठी को 2 भाग में विभक्त करा जाए। यहाँ मौलिक विषय समस्ते जानवा हम आ समस्ते यहाँ लेख आहरी अनेक अच्छी शब्द गुड़ाक मन रखापी किंतु यहाँ केते माने सरल भाव में मन रखि पार मु अनेक माने से संग्रह कर रखी किंतु यहाँ मन रखि। तो ये आम देखो यज्ञ आचरण करने बा आमे जदि यज्ञ भाव आचरण करूँ से कौन कर आह्वान कर आमे आहूत होइछु। जो आह्वान रे आहूत होइछु तो आम मैंने देखिलु 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय रे आम को प्रभु डाकिले आमे पापरे थिलु ए हेलु सब हेलु तेबे आमे कौन हेबे आमे ख्रीष्ट जीशु ठारे सुष्ट होइछु जेंति आमे कौन हेबु सत्कर्म करिवु। तेणु प्रथम 1 2 3 रे से शिक्षा देले तापर 4 5 6 रे से कौन करछंती शिष्टाचार तांकर आचरण केमती हेबो सेटा कहउछंती आज्ञा बा आदेश आउ आचरण। आचरण 2 पदरे कल अर्थात आचरण माने कौन अर्थात सर्व प्रकार नम्रता मृदुता दीर्घ सहिष्णुता सह प्रेम रे परस्पर प्रति सहनशील हुओ। एटा आचरण कौन आचरण केन देखा हम आमन को ईश्वर प्रेम कले सेटा नुहे सेटा डॉक्ट्रिन सेटा के देखु नांती। एमती आमने पद पढ़ा 1 अध्याय को आस समस्ते 4 देखा 4 लेखा जाऊँगी आम मैंने जेपरी तांको साक्षात पवित्र और अनिंदन हो एथिपाई से जगतर पतन पूर्वे तांको आम को मन्नित कले। तो ये गोटे कथा से आम को मन्नित कले किए देखिए ना किए जानवे ना मत मन्नित कर मत आह्वान कर मत आहूत कर मत निरूपण कर सब विषय यहाँ कौन डॉक्ट्रिन एटा शिक्षा भल शुण एटा कौन शिक्षा। किंतु एबे कहले जदि तुम आह्वान हल आहूत होइछ तेरे यज्ञ आचरण कर से यज्ञ आचरण केमती देखा जाई पारबो परस्पर सहित एटा परस्पर प्रति प्रभु आम को बहु पतन हाँ एफिसियो 1 4 5 से आम कौन करछंती जे से बहु पूर्व आम को मन्नित करिसंती एटा आम जानिगलु माने आमे पाप रे मृत हेबा पूर्वरु प्रभु आम कौन करछंती मन्नित करछंती जगतर पतन पूर्वे अर्थात जगतर सृष्टि प्रवेश सब कर दैछंती। किंतु एबे कौन से आचरण रे देखा जीवो सेटा आचरण रे देखा जीवो सेठी जो आचरण कथा कह जेंति आमे गोटे आत्मिक विषय आ गोटे जेंति आ गोटे विषय जेंति आमे देखिलु आदेश आ गोटे आदर्श जेंति माने अनेक शब्द अच्छी आमे आदर्श स्वरूप हेबु जेतेबे जन चिठी लिखुचंती प्रथम शिक्षा दियंती डॉक्ट्रिन तापर प्रैक्टिकल डॉक्ट्रिनल और प्रैक्टिकल बोली कहंती सेटा को। हो तो एठी हम माने देखुछु जे 4 अध्याय तार 2 पदरे सेटा केमती हेबो ए यज्ञ आचरण परस्पर प्रति सहनशील हेले यदि परस्पर प्रति मु सहनशील हो नाही तेबे मु जो डॉक्ट्रिन शिक्षा पाइली सेरा मु ठीक भाव में विश्वास कली ना। 3 आ गोटे कहला शांति रूप बंधन रे आत्मा को ऐक्य रक्षा करने निमित्त यत्नवान हुओ गोटे है सहनशील हुओ आ गोटे है यत्नवान हुओ। कौन पाई यत्नवान हुओ ऐक्यता रक्षा करने आत्मा एकता रक्षा हम माने
आम भितर कौन हबार अच्छी ऐक्यता रहार अच्छे आम जे जन बसीचु 14 जन कि 15 जन जहाँ बसीचु आम जो आलोचना करुचु आम भितर कौन रैक्यता आत्मांकर ऐक्यता एबे आमे देखिबा से देखाला शांति रूप बंधन रे जदि अशांति थिबो आत्मांकर ऐक्यता रहबो नाही मंडली रे जदि अशांति अछि परस्पर भीतर अशांति अछि तो ऐक्यता आसीबो नाही। तो एठी आम माने देखु पाउल अनुरोध करूछंती जे तुमको डका जाइछि आह्वान करा हेछि जे तुमे यज्ञ आचरण करबो। यज्ञ आचरण कोन जे परस्पर प्रति सहनशील हो आ द्वितीय रे कोन हो लेखा जाउछि आत्मांकर ऐक्यता रक्षा कर। सेटा केमती हेबो आत्मांकर ऐक्यता एबे देखिबा 4 समस्त देख एक शरीर सेटा हला ऐक्यता एक आत्मा जेपरि तुमको आह्वानर एक भरोसा तो एक शरीर एक आत्मा एक भरोसा एक प्रभु एक विश्वास एक बपतिस्म एक ईश्वर और पिता। तो ऐक्यता एटा आम देखुचु ऐक्यता केमती आमर भिन्न पिता नहांती आमर भिन्न विश्वास नाई आमर भिन्न बपतिस्म नाई आमर भिन्न प्रभु नहांती आमर भिन्न भरोसा नाई आमर भिन्न आत्मा नाई आमर भिन्न शरीर नाई आमर सबू एक। तो आत्मांकर ऐक्यता माने कौन आम भितर भिन्नता आसीबो नाई विभाजन आसीबो नाई दलभेद आसीबो नाई मतभेद आसीबो नाई। एटी केतरा एक लेखाई से समस्ते मन रखा कौन कौन एक रखाई समस्ते को देखुच कौन प्रथम एक शरीर माने अंग प्रत्यंग अनेक अंग प्रत्यंग किंतु आम समस्ते एक शरीर होइछु एक आत्मा भिन्न भिन्न आत्मा नुहे एक आत्मा माने पवित्र आत्मा आमकर एक प्रभु एक ईश्वर भी एक विश्वास तापरे आम देखुचु आमर एक भरोसा अच्छी। तो केतरा एक लेखा हला एक शरीर एक आत्मा 2 एक भरोसा 3 एक प्रभु 4 एक विश्वास 5 एक बपतिस्म 6 एक ईश्वर पिता 7। तब एटा मन रखिबो 7 कहले एटा पूर्ण एकता माने आको एटा खाली कहि देली एटा तुम चिंता करो ना एटा गोटे गभीर अर्थ बोली किछि। हां 7 कहले कोन बुझाए पूर्णता को बुझाए। हाँ तो काम शेष हो गला 6 दिन रे 7म दिन रे माने पूर्णता देखा गला बुझ तेणु कृषर सत्य पानी पूर्ण हो गला जमी समस्ते कहती आम से न देखिले भी यहाँ कौन 7टी विषय अच्छी जोटि पाउल लिखिंट यहाँ जदि आम एकता आसो तेरे आम मैंने यज्ञ आचरण करुँ जानी हेब जदि ना एकता तो आम यज्ञ आचरण नहीं। 6 से समस्त उपरे समस्त मध्य एवं समस्त अंतर अच्छा यहाँ कहीं कहला एक ईश्वर एक पिता से समस्त उपरे समस्त मध्य एवं समस्त अंतर अच्छा जदि समस्त भितर अच्छा कहीं आम कहवा ना से एक ईश्वर आम रूप अच्छा भितर अच्छा आम मध्य अच्छा तब आम कहीं कहवा ना आज एटा ना मंडली रे एटा मान नथिबा तुम आम ऐक्यता देखाई पारुनु ऐक्यता देखाइबा कला जानिबा कहबो जे मो भीतर ईश्वर अछंती मो आम मध्य ईश्वर अछंती आम ऊपर ईश्वर अछंती जदि से आम भीतर अछंती मध्य अछंती ऊपर अछंती मोठी अछंती आ जे जण बस समस्त जण अछंती तेबे आमे यत्नवान हेबु नै आत्माकर ऐक्यता रक्षा कर पय ए कथा कोट लेखाई नै करन्ते मळ जोठी दलभेद मतभेद थिला विभाजन थिला के जण कहउतले मो केफार के जण कहउतले मो आपोलो के जण पाउल के जण मो ख्रीष्टंगर बोल कहउतले सेठी विभाजन थिला एई कथा को से भिन्न भाव रे सेठी कहिसंती। ओके कारण एठी हम माने देखो ईश्वर समस्त भितर अछंती किंतु 7 पद लेखा हला ख्रीष्टंक दानर परिमाण अनुसार आमनको प्रत्येकको अनुग्रह दत्त दिया आइछि माने ख्रीष्टंकर दान जो अछि सेटा हम देखिबा ख्रीष्टंकर जो दान दियाला सेटा केमती दानर परिमाण अनुसार आमनको अनुग्रह दत्त हैछि एटा जेंती आमे गोटे पद पढ़वा एटा बुझवा पे हम गोटे पद पढ़वा रोमियो तार 12 अध्याय आउ आम्भमानंकु प्रदत्त अनुग्रह अनुसारे जो भाववाणी हुए आस
ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଭାବବାଣୀ କହୁ। ଆମେ କେମିତି ଦାନ ପାଇଛୁ? ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ। ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବାରୁ ପାଇନାହିଁ, ମୋର ବେଶୀ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାରୁ ପାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ସେଇ ଦାନ ଯଦି ଭାବବାଣୀ ହୁଏ, ଆସ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଭାବବାଣୀ କହୁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭାବବାଣୀ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିବା ନାହିଁ ଆଜି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥ ଯେ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଦାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମତେ ଯେତେ ଦିଆଯାଇଛି ପରିମାଣ, ସେ ଅନୁସାରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆସେ। ମାନେ ଭାବବାଣୀ ଏମିତି ଗୋଟେ କହିଦେବୁ ନାହିଁ ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 14 ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀ 14 ଅଧ୍ୟାୟ, ସମସ୍ତେ ଖୋଲ। 14 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଭାବବାଣୀ କହେ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନ ନିଷ୍ଠା, ଉତ୍ସାହ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନାଜନକ କଥା କହେ। ତ ଭାବବାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କହେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଭାବବାଣୀ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତାଠି 3ଟା ବିଷୟ ଘଟିବ। କ'ଣ ଘଟିବ? ନିଷ୍ଠା ହେବ, ଉତ୍ସାହ ପାଇବ, ଆଉ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବ। ଭାବବାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କହେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ମାନେ ଏଇ 3ଟା ବୋଲି ଲେଖା ହେଉଛି, 3 ଲେଖା ହେଇଛି। 3 ନମ୍ବର କହିବା ବି ନାହିଁ, 7 ନମ୍ବର କହିବା ନାହିଁ, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା 8, 4, 5 ଯେମିତି ଲୋକ କଣ ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କ'ଣ କରିବ? ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ନିଷ୍ଠା କରିବ। ଆମେ ଦେଖୁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ? ଉତ୍ସାହ ଦେବ। ତାପରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏମିତି କୌଣସି ଭାବବାଣୀ ନାହିଁ ଯଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ମାନେ ଅନିଷ୍ଟ ହେବ ବା ନିରୁତ୍ସାହ ହେବ ବା ସେ ଦୁଃଖ ପାଇବ। ଭାବବାଣୀ ଯିଏ କହେ ମନୁଷ୍ୟର ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଜନ୍ମାଏ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଘଟେ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ରୋମିଓ 12:6 ଯଦି ଆମେ ଭାବବାଣୀ କହୁ, ବିଶ୍ୱାସର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ କହୁ। ବୁଝି ହେଉଛି କେମିତି କହୁ? ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଯେତେ ଅଛି ସେଇ ପରିମାଣରେ ଆମେ କଥା କହିବୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କହିବୁ ନାହିଁ ଯୋଉଟାକି ବିଶ୍ୱାସ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମାନେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସର ପରିମାଣ, ମତେ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଦିଆହେଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଦିଆହେଇଛି ସେତିକି ଭାବବାଣୀ। ଏଇଟା ମାନେ ସେମାନେ କହିବେ ନାହିଁ, ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଏଇଟା କହିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଏଇ କଥା ଭାବବାଣୀ ଏଇ ଲାଇନକୁ ବ୍ୟବହାର ହିଁ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ପଢିଲୁ ଏଫେସୀୟ 4 ଆଉ 7, ତାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଅଛି? ରୋମିଓ 12 ଆଉ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 14 ତାର 3 ସହିତ ଅଛି। ଦାନର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ଅଛି। ମାନେ ଦାନକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହବ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ବାହାରେ, ମାନେ ମୋ ନିଜର ବଳ ଶକ୍ତି ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରବ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଦାନ ଗୁଡାକ ଦିଆହେଇଛି, ଯଦି ତାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁ ତ ଆମମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମର ପରିଣାମ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖ 8 ପଦରେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆରୋହଣ କରି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନାନା ବରଦାନ ଦେଲେ। ଏଇଟା କେତେ ଜଣ ବୁଝିଛ? ଏଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ, ବାକି 1ରୁ ଆମେ 7 ଦେଖିଲୁ ସହଜ ଅଛି, ପଢ଼ବାରେ ଟିକେ ହେଲେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସହଜ ଅଛି। କିନ୍ତୁ 8, 9 ଆଉ 10 ଟିକେ କଷ୍ଟ। କେତେ ଜଣ ଏଇଟା ବୁଝିଛ? 8, 9, 10। ଏବେ ଦେଖିବା 8 ପଢିଲେ। ଏବେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା? ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆରୋହଣ କରି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ। ତ 9 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା ସେ ଆରୋହଣ କଲେ ବୋଲି କହିଲେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେଇଟା ସେ ଏବେ କହିଲେ। ସେଇଟା ପଢିକରି ବୁଝିବାର ଅଛି। ଭରତ କ'ଣ ମାନେ ଶୁଣିକରି ବୁଝିଛି, ସେ ପଢିକରି ବୁଝି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନାହିଁ। ଆରୋହଣ କଲେ ବୋଲି କହିଲେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଚସ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ବୁଝି ହଉଛି ନା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ନା ମୁଁ ରିପିଟ୍ ତ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି କୁହା ହେଲା ସେଟା ବୁଝି ହଉଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ଏଠି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଲା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ କାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ବାଇବଲ ପଢିଲେ ତ ଏଇଟା ହିଁ ମେନ୍। ବାଇବଲ ଯେଉଁମାନେ ପଠନ କରନ୍ତି ଏମିତି ପଦକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢବାକୁ ହବ। ଅର୍ଥ କର ନାହିଁ, ପଢବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତାର ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆମେ
ତାର ରେଫରେନ୍ସ ପାଉଲ କୋଉଠୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଜାଣିଛ। ଆମେ ଦେଖିବା ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 68 ତାର 18, ଗୀତ ସଂହିତା 68:18। ତୁମ୍ଭେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆରୋହଣ କରିଅଛ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଅଛ। ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପଦକୁ ନେଲେ ଏଠି ଲେଖା ହେଲା କ'ଣ? ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆରୋହଣ କଲେ, ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଅଛ। ଏଠି ଲେଖା ହେଲା ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ। ତ ଗୀତ ରଚକ କେବଳ ଏତିକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପାଉଲ ଏବେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେଇ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାଶନ ଦଉଛନ୍ତି। ଭଲ କରି ବୁଝବା, ଏଇଟା ଭଲ କରି ବୁଝ। ସେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାଶନ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଉଲ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକାଶନ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶନ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଯୋଉଟା ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେଇ କରିଥିଲା, ଗୁପ୍ତ ହେଇ କରିଥିଲା, ସେଟା ଏବେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ସେଟା ଜାଣିନଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ା ସମସ୍ତେ, ରୋମିଓ ଖୋଲନ୍ତୁ, ରୋମିଓ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 25 ଆଉ 26 ଯଦି ଆମେ ପଢୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ମୋର ସୁସମାଚାର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଷୟକ ପ୍ରଚାର ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଥିଲା ମାତ୍ର ଏବେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଅଛି, ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅନାଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଜ୍ଞାତ କରାଯାଇଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତ ହେଲା ଆଉ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଗଲା। ସେହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରକାଶ ଅନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥିର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଲା ପ୍ରକାଶ। ଯୋଉଟା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଗଲା, ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାତ ହେବେ। କେମିତି ଜ୍ଞାତ ହେବେ? ପ୍ରକାଶନ ଅନୁସାରେ। ପ୍ରକାଶ, ରିଭୁଲେସନ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ରିଭୁଲେସନ। ଏବେ ଆଉ ରିଭୁଲେସନ ନାହିଁ, ମନେ ରଖିଥିବ। ଅନେକ ଲୋକ ମତେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ବାଇବେଲ ପଢା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ସେଇ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। ମତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାଶନ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯେତିକି ବାଇବେଲରେ ପ୍ରକାଶନ ହେବା କଥା ହେଇଯାଇଛି। କାହାର ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମତେ କହିବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର କହିଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ପ୍ରକାଶନ ଦେଲେ। ମାନେ ଏବେ କ'ଣ ବାଇବେଲ ମାନେ ଗୁପ୍ତ ହେଇକରି ଅଛି? ଏବେ ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶନ ହେଇଯାଇଛି। ଯୀଶୁ କେବେ ଆସିବେ କହିନାହାନ୍ତି, ନା ଯୀଶୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି କେବେ ଆସିବେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ମତେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବୋଲି କହି ସେ ନୂଆ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଗୀତ ରଚକ ଯାହା କହିଥିଲେ, ପାଉଲ ତାହା ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହନ୍ତି। ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ସେତିକି କଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆରୋହଣ କଲେ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ମଧ୍ୟ ନିଚସ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଜଣେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ତାର ଅର୍ଥ ତଳେ ଆସିଥିଲା ସେ। ବୁଝି ହଉଛି ନା ବୁଝି ହଉନାହିଁ? ଯଦି ଜଣେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ତାର ଅର୍ଥ ତଳେ ଥିଲା ସେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଏବେ ସେ କହିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଚସ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। କିଏ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା? ଯେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ 10 ପଦରେ, ସେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆରୋହଣ କଲେ। କେତେବେଳେ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଲେ, କେତେବେଳେ ସେ ତଳକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବା। ଯେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ସେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆରୋହଣ କଲେ। ଏ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଭଲ କରି ମନେ ରଖିବ। ଏଇଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ ଜହନ 3କୁ ଆସିବା ଥରେ 13 ପଦ। ଆଉ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରି ନାହିଁ। ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଏଲିୟ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଏଲିୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିନଥିଲା ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିନଥିଲା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ, ସେ ଜଗତର ନଥିଲେ। ଏଇଟା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିକୋଦିମକୁ ଯେ ଅବତରଣ କଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ବି। ଏବେ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିବା, ଜହନ 6 ଅଧ୍ୟାୟ
ଜନ 6:62 ପଦ। ତାହା ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯେବେ ତାହାଙ୍କୁ ଆରୋହଣ କରିବା ଦେଖିବ ତେବେ କଣ? ତେବେ କ'ଣ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆକୁ ବେଶୀ ଅର୍ଥ କରିବା ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଘୃଣା କଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବଚସା, ପ୍ରଥମ 60 ପଦ ଦେଖ, ଏମିତି ଘୃଣାଜନକ କଥା କିଏ ଶୁଣିପାରିବ? ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଘ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ଆରୋହଣ କରିବା ଦେଖିବ ତେବେ କ'ଣ? ଏଇଟା ମାନେ ସେମାନେ ତ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଗେ ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଥିଲେ ସେଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଗେ ମୁଁ କୋଉଠି ଥିଲି, ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ ସମୟ ହେବ ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ଯିବି। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖିବ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ? ତମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? କାହିଁକି ଏଠି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତମେ ଦେଖ ଯେ ମୋର ରକ୍ତ ମୋର ମାଂସ ଯଦି ଖାଇବ ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ତୁମେ ନ ଖାଇଲେ ତୁମେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବ ନାହିଁ, ଉତ୍ଥାପିତ ହେବ ନାହିଁ, ସେସବୁ ସେ କହି ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ କେମିତି କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି? ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବି, ତାପରେ ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବି। ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କଥା ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ, ତ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବସିଥିବେ। ଏକରେ ତ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବେ, ଦୁଇରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ, ତାପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆରୋହଣ କରିବେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଠି ଥିଲି ସେଠି ମୁଁ ଥିବି। ତ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସେଇ କଥା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ 13 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବା। 13 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ। ସେତେବେଳେ ପିତା ଯେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କାମ। ଈଶ୍ୱର ନିକଟରୁ ଆସିଲେ, କାମ ଶେଷ କଲେ, ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଗଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କାମ ସେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ପାଉଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଟା କି ଲୋକମାନେ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ, ପ୍ରକାଶନ ନଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ପ୍ରକାଶନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସେଇ ପ୍ରକାଶନ କ'ଣ? ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଜା ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ଜିଣିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ? ସେ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଯିବ। ସେ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଯିବ, ନିଜ ଦେଶକୁ ନେଇଯିବ। ଯେମିତି ଏବେ ନବୁକଦନେସ୍ସର ରାଜା ଆସିଲେ ଆଉ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଧ୍ୱଂସ କଲେ, ଆଉ ଦାନିଏଲ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଗଲା ଯେ ଉଦ୍ଭବକୁ ଆରୋହଣ କଲେ ଆଉ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ, ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା। ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 18 ପଦରେ ଦେଖିବ, 18 ପଦରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ତାପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଜୀବିତ ହେଲେ, ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ଜୀବିତ ହେଲେ। ସେଟା ପୁନରୁତ୍ଥ ସ୍ୱର ନୁହେଁ, ଆତ୍ମାରେ ସେ ଜୀବିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ? ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମା ନିକଟକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ। ଓକେ, ଏଇଟା ଟିକେ ସରଳ ଭାବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଏତିକି ବୁଝିଥାଅ। ଯେତେବେଳେ ଧନୀ ମଲା ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲାଜାର ମଲା ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟା ଜାଗା ପାଖେ ପାଖେ ଥିଲା, ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଖେ ପାଖେ ଥିଲା, ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖା ଦେଖି ହେଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା, ଯେମିତି ଆମର ମନ ଦିଲ୍ଲୀ ବି ଯାଇପାରେ, ଯେତେ ଦୂର ଯାଇପାରେ, ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଆତ୍ମା କ'ଣ ହବ? ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ। ସେ ମାନେ ସେଟା ଆତ୍ମା, ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଧରିକରି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଆତ୍ମା ଭାବରେ ସେଠି ଗଲେ, ଆଉ ଯାଇକି ସେଠି ପ୍ରଚାର କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କଲେ, କ'ଣ କଲେ? ଯେଉଁମାନେ ଯେମିତି ଅବ୍ରାହମ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ବନ୍ଦୀ କଲେ, ମାନେ ବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ସେ ନେଇଗଲେ। ସେଟା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଲା? ଆମେ ମାଥ୍ୟୁକୁ ଆସିବା ଆଉ 53, ମାଥ୍ୟୁ 27, 52 ଆଉ 53। ପୁଣି ସମାଧି ସମୂହ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା ଓ ମହାନିଦ୍ରାଗତ ଅନେକ ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀର ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲା। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଉତ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ସମାଧିରୁ ବାହାରି ପୁଣ୍ୟ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପୁଣ୍ୟ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଅନେକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ହଁ, ତ ଏଠି ଆମେ ସିମ୍ପଲ ଖାଲି ବୁଝିତ, ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା? ସମାଧି ଗୁଡାକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯେତେ ମହାନିଦ୍ରା ମାନେ ମୃତ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସାଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଯେମିତି ଅବ୍ରାହମ ଅଛି ସେଠି ଧନୀ ଲୋକ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାର ଛିଡ଼ା। ତ ଯେତେ ସାଧୁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ
ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର କ'ଣ ହେଲା? ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେମାନେ ସମାଧିରୁ ବାହାରି ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଓ ଅନେକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ପଦ ମାନେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ବେଶୀ ମାନେ ଜଟିଳ କରି ବୁଝିବ ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲ୍ ସେଇଟା। ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମା ହେଇକି ଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ କରି ନେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଠିଲେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇଟା ହେଲା। ତେଣୁ ଏବେ ଯେତେ ଲୋକ ମରନ୍ତି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯିବି, ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି। ସେଇ ଜାଗାଟା ଖାଲି ହେଇଗଲା, ଯୋଉଟାକି ଅବ୍ରାହମ ଆଉ ଲାଜର ଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାଟା ଖାଲି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଅଛି ଏଯାଏ। କୋଉ ଜାଗା? ଯୋଉଠିକି ଧନୀ ଅଛି ସେଇଟା ଖାଲି ହେଇନାହିଁ ସେଇଟା। ତ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗଲେ ସେମାନେ ବି ବନ୍ଦୀ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ନଥିଲେ ଅସାଧୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଚାର କଲେ ସେମାନେ ଆଗରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, କେଉଁମାନେ? ଅବ୍ରାହମ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିବା। ଆମେ ଦେଖ ଏଠି ଜଟିଳ ହବ ନାହିଁ, ଖାଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଗାଲାତିୟ 3:8 ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ପଢ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ବିଜାତି ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିବେ। ଏହା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଦେଖି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି କହିଲା, ତୁମ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଜାତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏଠି ଆଗରୁ ସୁସମାଚାରକୁ କାହାକୁ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା? ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା ଯେ ତମ ଦେଇକରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତ ସେଇଟା ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ପୂର୍ବରୁ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଦେଖି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପଢବା ଏବ୍ରୀ 11:13 ସେ ଲେଖା ଯାଉଛି। ପଢ। ଏ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୂରରୁ ତାହା ଦେଖି ଅଭିନନ୍ଦନ କଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଲେଖାଯାଉଛି ଦୂରରୁ ତାହା ମାନେ ଦେଖି ଅଭିନନ୍ଦନ କଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଅଭିନନ୍ଦନ କଲେ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପଛରୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ। ସେମାନେ ଦୂରରୁ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଝିରେ କୃଷାର୍ପିତ, ପଛ ଲୋକ ଅବ୍ରାହମ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଗ ଲୋକ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଛପଟେ ଦେଖୁଛୁ। ତ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦେଖିଗଲୁ। ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ କଲୁ, ସେମାନେ ଯେମିତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ତ କେବଳ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ, ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଦେଖିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଦୂରରୁ ଦେଖି କ'ଣ କଲେ? ଅଭିନନ୍ଦନ କଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜହନକୁ ଆସିବା। ଜହନ 8:56। ତୁମ୍ଭେମାନଙ୍କର ପିତା ଅବ୍ରାହମ ମୋହର ଦିନ ଦେଖିବା ଆଶାରେ ଉଲ୍ଲାସ କଲେ, ଆଉ ସେ ତାହା ଦେଖି ଆନନ୍ଦ କଲେ। ଏଇଟା ଦେଖିକରି କ'ଣ ହେଲେ? ତ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଦେଖିକରି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ତ ସେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ, ଅଭିନନ୍ଦନ କଲେ, ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୃତମାନ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ପ୍ରଚାର କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ପ୍ରକାଶନ ମିଳିଥିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ? ସେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ନେଇଗଲେ, ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ। ତ ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଅଛି ତମେ ବୁଝ। ବେଶୀ ବହୁତ ପଦ ମୁଁ କହିଦେଲି। ତେଣୁ ଏବେ ଏଫେସୀୟ 4ରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ, ସେଇ କଥା ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଉପରକୁ ଗଲେ ମାନେ ତଳକୁ ଗଲେ, ଯଦି ତଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ? ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ବରଦାନ, 8 ପଦରେ ବରଦାନ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବାସ କଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ବରଦାନ ଦେଲେ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ତ, ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ମାନେ ଆମେ କହିବା ମାନେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ହଉଛି, ତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ଏଫେସୀୟ 1:23 ଦେଖୁ, ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସର୍ବତଃ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା।
ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବରଦାନ ଦିଆହେଲା। ବରଦାନ ଏଥିପାଇଁ ଦିଆହେଲା ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏଇଟା ମନେ ବୁଝିବ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯଜ୍ଞ ଆଚରଣ ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବୁ? ସହନଶୀଳ ହେଲେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଐକ୍ୟତା ରକ୍ଷା କଲେ। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଐକ୍ୟତା କ'ଣ? ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରଥମରେ ଏକ ଶରୀର ଏକ ଆତ୍ମା, ଏଇଟା କୁହାହେଲା। ତ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ଏଇ ଯୋଉ ଐକ୍ୟତା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ସେ ତଳକୁ ଗଲେ ଆଉ ଉପରକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପରକୁ ଗଲେ, ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ମାନେ ଭରତ କହୁଥିଲା, ପେଣ୍ଟିକସ୍ତ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲେ, ତାପରେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପଠାଇଲେ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବରଦାନ ଦିଆଗଲା। ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ହବ। ତ ସେଇ ବରଦାନ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 11 ପଦରେ, ଏଫେସୀୟ 4:11, ସେ କାହା କାହାକୁ ପ୍ରେରିତ, କାହା କାହାକୁ ଭାବବାଦୀ, କାହା କାହାକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, ପୁଣି କାହା କାହାକୁ ପାଳକ ଓ ଶିକ୍ଷକରେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଏଇଟା କ'ଣ କଲେ? ଏଇ ସବୁ ଦାନ ଦେଲେ। ଯୋଉ ବରଦାନ ଲେଖା ହେଲା ସେ ଦେଲେ। ଆକୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆହୁରି ବୁଝାଇବି ସେ କେମିତି ଦାନ ଦେଲେ, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେତିକି କହିଲି ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ହବ। ଏତିକି ଯେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଐକ୍ୟତା ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବୁ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ହବୁ, ଆଉ ଆମମାନେ ମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଐକ୍ୟତା କେମିତି ରଖିବୁ? ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ କ'ଣ? ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଟା ହେଲା ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ହେଲା ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମମାନେ ପାଇଛୁ। ଆଉ ସେଟା ସେ କେମିତି ଦେଲେ? ଏମିତି ଦେଲେ ଯେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଅବତରଣ କଲେ, ଆରୋହଣ କଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ବରଦାନ ଦେଲେ। ଯଦି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରି ନଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଠି ନଥାନ୍ତେ, ତ ଆମେ ବରଦାନ ପାଇ ନଥାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବରଦାନ ପାଇଲୁ, ଯେହେତୁ ସେ ଅବତରଣ କଲେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ସେଇ ଧନୀ ଅବ୍ରାହମ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସେଇଠି ଗଲେ, ଆଉ ସେଠି ଜୟ କଲେ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର ନାହୁଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି ସେଇଠୁ ସେ ଉଠିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉଠିକରି ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆରୋହଣ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗଲେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ବରଦାନ ଦେଲେ। ତ କି ବରଦାନ ଦେଲେ? ଏଇଠି ଲେଖାଯାଉଛି କାହା କାହାକୁ ଏଇଟା, କାହା କାହାକୁ ଏଇଟା, କାହା କାହାକୁ ଏଇଟା ଦିଆହେଲା। ତ ମାନେ ସେଇଟା ଦେଖିଦେଇଛୁ, ସରଳ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କାହିଁକି ଦେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦେଖିପାରିବା। ତ 16 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏବେ ମତେ ଯାହା ତମେ ଯଦି ବୁଝିନ ମତେ ପଚାରିଦେବ।